नमस्कार। आज मुझे अलारनाथ कथा कहबी। यह पूर्व वीडियो रे मु आपण मानकु पचारि ठाकुर एबे अणसर घरे अछंती एवं एई ठाकुर जेतल अणसर घरे थांती आमर दीर्घ वर्षर प्रथा परंपरा अणसर समय रे जेहेतु कौनसी दर्शनार्थी श्री जगन्नाथ को दर्शन करि पारंती नाही, कहा जाए जे तांकु जर होईची, से जर रे पड़िचंती। जर रे पड़िला बेले केवल निज परिवारर सदस्य मानकु छाड़ी बाहर लोकंकु साधारणतः जर रे पड़िथिबा मनुष्यटी पाखकु छड़ा जाए नाही। यह पूर्व मु कहिछि जेमती डाक्तरखाना रे आईसीयू रे जेतले जने रोगी पड़ी थाए सेतेबेले आईसीयू को केवल निज घर लोकंकु छाड़ी देला परे कौनसी बाहर लोकंकु आईसीयू भितर को अलाउ करा जाए नाही। एई जो स्नान पूर्णिमा रे 108 गरा पानी रे गाधेला परे ठाकुर को जर होईची एवं प्रति वर्ष स्नान पूर्णिमा परे 15 दिन ठाकुर जर रे पड़ती। एई जो जगन्नाथ संस्कृति रे विधि विधान जोड़ी दिया जाइची से संबंध रे मु आ पूर्व वीडियो जर फर किछि नुहे सबु तार लीला रे विशद भाव रे आपण मानकु कहि देइछि। से विषय को आउ जीवा आवश्यकता नहीं, किंतु एई जो 15 दिन ठाकुर अणसर घरे रुहंती जर रे पड़ी थांती बोली कहा जाए। सेथि पई तांकर जर छाड़िया पई समस्त प्रकार औषध पणा पानी रो व्यवस्था करा जाई थाए एवं एई जो दीर्घ 15 दिन ठाकुर को दर्शनार्थी माने दर्शन करि पारंती नहीं। ठीक सही समय रे आमर एक प्रथा परंपरा रही। एई समय रे पुरी ठारू मात्र कई किलोमीटर दूर रे अवस्थित ब्रह्मगिरी ठारे अलारनाथ मंदिर अछि। आमर एक परंपरा गड़ी आसुची जे ई अणसर समय रे एई 15 दिन जो माने जगन्नाथ को दर्शन करि पारंती नहीं से माने ब्रह्मगिरी जाई अलारनाथ मंदिर रे अलारनाथ को दर्शन कले रत्न सिंहासन उपरे जगन्नाथ को दर्शन करिवार जो पुण्य बा आत्मसंतोष मिली थाए सही आनंद आत्मसंतोष बा पंडित मानक भाषा रे पुण्य सेठारे मध्य अलारनाथ को दर्शन कले मिली थाए बोली कहा जाए। तेणु प्रति वर्ष एई अणसर समय रे जे माने जगन्नाथ को प्राण भरी भल पाती 15 दिन निजर लोकटी को न देखिले जो मानकर हृदय विगलित हो जाए, व्याकुलतारे तांकर हृदय कांदी उठे एवं आउ जो माने केवल पोथी पुराण को निजर संपत्ति भाव में कुंडई धरी थांती एवं पोथी पुराण रे जहाँ लिखा जाइछि ताकू वेदर गार बोली मानि नहीं थांती सेही भली भक्त माने मध्य अलारनाथ जाइकी ब्रह्मगिरी ठारे थिबा अलारनाथ मंदिर जाई अलारनाथ को दर्शन करी सेही आनंद पाई थांती। वर्तमान प्रश्न उठे एई अणसर समय रे ब्रह्मगिरी ठारे थिबा अलारनाथ मंदिर को जाई अलारनाथ को दर्शन करिवार एई जो परंपरा ये काहे की पड़िवार आवश्यकता हैला।
ଆମର ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ କାଳୁ, ସିଏ ବଡ଼ ରହସ୍ୟମୟ ଠାକୁର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତମେ ଯେତେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତଥାପି ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇକି ରହିଯିବେ। ଏ ସଂସାର ଥିବା ଯାଏଁ ଏ ସଂସାରରେ ଏମିତି କେହି ପଣ୍ଡିତ, ପୁରୋହିତ, ତଥାକଥିତ ଗବେଷକ, ପ୍ରବଚକ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ଶେଷ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାର ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ରଖିପାରିବେ। ଇଏ ଜଣେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ଠାକୁର, ରହସ୍ୟମୟ ଠାକୁର, ପ୍ରେମର ଠାକୁର, ମଣିଷ ଠାକୁର, ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର। କାହିଁକି କାହିଁକି ଅଣସର ସମୟରେ ଅଲାରନାଥରେ ଯାଇକି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଯାଇ ଅଲାରନାଥକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରମ୍ପରା ଯୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ମୁଁ ଆଜି ତାରି ଉପରେ ମୋର ସୀମିତ ଜ୍ଞାନରେ ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାକୁ କହିବି। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟିର ଟାଇଟଲ ମୁଁ ଦେଇଛି ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଚାଲ ଯିବା ସଖୀ ଅଲାରନାଥ। ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ଏଭଳି ଜଣେ ଠାକୁର, ସିଏ ଭକ୍ତର ଠାକୁର। ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ପୁରୀ ସହରକୁ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ, କି ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଯୋଉ ଆହୁରି 15 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସିବେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ? ଆଦୌ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ। ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଆଉ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। କୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ମିଳିବା କାଠିକର ପାଠ। ଭକ୍ତ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ସେ କଥା ଏନେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଠାକୁର ହେଲେ ଭକ୍ତର ଠାକୁର, ଭକ୍ତର ଅଧୀନ। ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସେ ଯାହା ବୋଲି ତାହା କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହା। କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ତେଣୁ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଏକଥା କାହିଁକି ଟାଇଟଲ ଦେଇଛି ନା, ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଠାରେ ଯାଇକି ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବିଧି ପରମ୍ପରା କେତେ ବର୍ଷ ତଳୁ, କେଇ ଶହ ବର୍ଷ ତଳୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇଛି, ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭକ୍ତର ଆକୁଳ ନିବେଦନ ଏହା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଠାରେ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ରୂପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଅତୀତରେ ପଠାଣ ସାଲବେଗ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ମଧ୍ୟ ବଳମୁଣ୍ଡି ଠାରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ସାଲବେଗ ପଠାଣ, ସାଲବେଗର ବାପା ହେଲେ ଲାଲବେଗ, ମୋଗଲ ସୈନିକ ସିପାହୀ। ତାଙ୍କ ମା ହେଲେ ଆମ ପୁରୀ ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଗାଁର ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କନ୍ୟା। ଲାଲବେଗ ଗୋଟାଏ ଥର ଘୋଡ଼ାରେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦ ପାଖରେ ଥିବା ବଡ଼ ପୋଖରୀରେ ଏଇ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କନ୍ୟା ସ୍ନାନରତା। ଲାଲବେଗର କାମୁକ ଦୃଷ୍ଟି ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କନ୍ୟା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଘୋଡ଼ାରେ ଉଠେଇ ନେଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ବିବାହ କରିଛି। ମୋଗଲ ସିପାହୀ ଲାଲବେଗ ଏବଂ ପୁରୀ ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଗାଁର ସୁନ୍ଦରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କନ୍ୟାଙ୍କ ଔରସରୁ ସାଲବେଗ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କାହାଣୀ ବି ମୁଁ ଏନେ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଥର ସାଲବେଗ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଉପରୁ କାହିଁ କେତେ କୋଶ ଦୂରରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ତୁ ଯେମିତି ରଥର ଉପରେ ଥିବୁ,
କାରଣ ରଥ ଉପରେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମୋତେ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ରଥ ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ମୋ ଛାତି କୁଣ୍ଡମୋଟ ହେଇଯାଏ। ସାଲବେଗ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ନଗଲା ଯାଏ ତୋ ରଥ ଗଡ଼ିବନି, ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଳଗଣ୍ଡି ପାଖରେ ରଥ ଯୋଉ ଗଡୁଥିଲା, ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଠକ୍ କିନି ରହିଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ଆଇମାର ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ନୁହଁ, ଏହା ଇତିହାସ ପର୍ଦ୍ଧରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାଲବେଗ ଆସି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡା ପଢ଼ିଆରୀ ସେବାୟତ ଘଣ୍ଟୁଆ ମାନଙ୍କର ସକଳ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ସେଦିନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ି ନଥିଲା। ସାଲବେଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ରଥ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଗଡ଼ିଥିଲା। ସାଲବେଗ ପଠାଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକି 500-600 ବର୍ଷ ତଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ଏକ ଧାର୍ମିକ ନୈଷ୍ଠିକ ସମାଜରେ ସାଲବେଗଙ୍କର ସମାଧି ଆଜି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ବଳଗଣ୍ଡି ଠାରେ ତାଙ୍କର ସମାଧି ପୀଠ ରହିଛି, ଯାହା ଏକ ଅନନ୍ୟ ବିରଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଭକ୍ତ ଭଗବାନର ଘଟଣା, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଗାଥାକୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସ୍ମୃତିରେ ଧରି ରଖିଛି ସାଲବେଗଙ୍କର ସମାଧି ପୀଠ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କେହି କେବେ ପୁରୀ ଆସୁଥିବେ, ବଳଗଣ୍ଡି ଛକଠାରେ ସାଲବେଗଙ୍କ ସମାଧି ଅଛି, ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବେ। এইটা କହିଲି ଏଇ ସକାଶେ, ଆଜି ଅଲାରନାଥଙ୍କ କଥା ବେଳେ ସାଲବେଗଙ୍କ କଥା ଏଇ ସକାଶେ କହିଲି, ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ସିଏ ପଠାଣ ହଉ କି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଜଗତର ନାଥ। ନିଜ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସେ ରଥ ଉପରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଅବିକଳ ସେଇମିତି ବଳରାମ ଦାସ, ଯିଏ ବଳରାମ ଦାସ କିଏ? ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣକୁ ଆଜିର ସରକାର, ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର କଣ 1 କୋଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଛପା ହେଇକି ଘରେ ଘରେ ବଣ୍ଟାଯିବ ବୋଲି କହୁଛି। ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣର ରଚୟିତା ବଳରାମ ଦାସ ଜଣେ ବେଶ୍ୟାସକ୍ତ ଥିଲେ। ସିଏ କେମିତି ଗୋଟେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହରେ ରଥ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡା ପଢ଼ିଆରୀ ସେବାୟତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ଚ୍ଛନା କରି ରଥ ଉପରକୁ ତଳକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିମାନରେ ବଳରାମ ଦାସ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସି ବାଲିରେ ରଥ କରି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯଦି ତତେ ସତରେ ଭଲ ପାଉଥିବି ତାହେଲେ ଆଜି ତୋର ରଥ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିବନି, ତୁ ମୋରି ରଥରେ ରହିଥିବୁ। ଭକ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଭକ୍ତର ଅଭିମାନ ସେଦିନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ଆଦୌ ଗଡ଼ି ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଠାକୁର ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନେଇଛନ୍ତି, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଅତୀତ। ରାଜା ଆସିକି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ପାଛୋଟି ନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ବଳରାମ ଦାସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ରଥ ଗଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୁରୀ ଆସୁଥିବେ, ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ରୋଡରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ବାଲି ରଥର ସ୍ମୃତି ଏବେ ବି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଆସି ଦେଖିପାରିବେ। ରହିଛି ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ରୋଡରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ବାଲି ରଥ। ଇଏ ବି ଥିଲା ସେଇ ଭକ୍ତର କଥା। ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ରଥରେ ଗଡ଼ି ନଥିଲେ। ଯାଜପୁରର ମହାନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଯାଜପୁରର କି ମହାନ୍ତିଟି ଯାଜପୁର ପଟକିନ୍ ମନେ ପଡୁନି, ଏବେ ମେମୋରି ଟିକେ ଫେଲ ମାରୁଛି। ଯିଏ ତା ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଆସିକି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଭିକ୍ଷା କରି ଚଳନ୍ତି। ରାତି ଅଧରେ କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ସୁନା ଥାଳିରେ ଅବଢ଼ା ଡାଲି ମହୁର ବେସର ଆଣିକି ଯାଜପୁର ମହାନ୍ତିଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ରାତିରେ ଖାଇଛନ୍ତି। ପରଦିନ ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ଚୋର ବୋଲି କେମିତି ରାଜା ଧରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ କାହାଣୀ ଅଲଗା।
केतବେଳେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ସେ ସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡିଟେଲ କହିବି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପେଜନଳା ପାଖରେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ମନେ ପଡ଼ିଲା ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପେଜନଳା ପାଖରେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ପେଜ ପିଇକି ରାତିରେ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ ଭୋକରେ, ଅଥଚ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଶୋଇପାରିନଥିଲେ, ନିଜର ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସୁନା ଥାଳିରେ ଆଣିକି ମହାପ୍ରସାଦ ପରିସି ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସେ ପେଜନଳା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପୁରୀ ଆସିଲେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ପଟେ ଗଲାବେଳେ ପେଜନଳା ଦେଖିବେ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିର ସ୍ମୃତିରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟୁଙ୍ଗି ଅଛି, ଦେଖିପାରିବେ। ଏତେ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହିଁ କହୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? କେବଳ ମନେ ପକେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତର ଭାବ କେମିତି, ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି ବା କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି, ସେଇତକ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେଇ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଓଦା କରିଦେବା ପାଇଁ ମୋର ଇଏ ପ୍ରୟାସ। एकथा सब यही सकाशे कहली, आजिर जो ये जो अणसर समय 15 दिन धरी दर्शनार्थी माने पुरी ठारू कई किलोमीटर दूर थिबा ब्रह्मगिरी अल्लानाथ को जाई दर्शन करती, ताहा मध्य थिला अतीतर एक भक्तर कहानी। से भक्तर कहानी के कहिया पाई ता पूर्व मु यही भक्त मान कथा संक्षिप्त कहली। घटनाटी कौन थिला? भारत वर्षर दाक्षिणात्य आलाम चांद बोली जड़े वृद्ध पंडित थिले। आलाम चांद दक्षिण भारत रे तांकर निजर गोटे आश्रम थिला। सी तांको आश्रम रे तांकर शिष्य शिष्या मानकु गुरुकुल रे जेमती गुरु माने शिक्षा दियंती सेमती शिक्षा दान करुथिले। बयस अत्यधिक हो गला, तांको मन भितरे सबु बेले गोटे कथा शयन सपने उंकी मारू थाए, मो जीवन जीवाकू बसिलानी, मुझे श्रीक्षेत्र जाई श्री जगन्नाथ को दर्शन कर पारलिनी। जो मानकर भितरे जगन्नाथ प्रति गोटे दुर्बलता, जो दुर्बलता भितरे किछि मागिबार नहीं, किछि स्वार्थ नहीं, केवल दर्शन टिके देखीदेले पेट पूरी जीव। आमर तो अधिकांश लोक जगन्नाथ मंदिर जाती केवल निजर मन भितर जहाँ कामना बासना थाए से गुड़ाक जणैया नटे निरुता भल पाइबारे जगन्नाथ को प्रेम करिबारे मु बहुत कम लोक को देखिनी कहले चले। तेणु से जो दाक्षिणात्यर पंडित वृद्ध आलाम चांद सी मने मने सब घारी हंती मुझे श्री जगन्नाथ को दर्शन करती। गोटाए थर से निश्चित माने निष्पत्ति नेले जहाँ ही जाऊ मु एथरक श्रीक्षेत्र जीवी एवं गोटाए थर से श्रीक्षेत्र को बाहरी चंती। सेतबेले तो श्रीक्षेत्र को आसिया पई एते ट्रेन नथिला, बस नथिला, एपरिक शगड़ गाड़ी मध्य नथिला। आज को 500-600 वर्ष तलर घटना रे जो माने श्रीक्षेत्र को यात्री माने आसुथिले समस्ते मेली ही एकाठी चाली चाली पादरे आसिकी श्रीक्षेत्र रे पहुँचुथिले। यही जो दीर्घ दिन चाली चाली पादरे यात्रा मासे लगुला, 6 मास लगुला। जदि 100 लोक बाहरी ताले श्रीक्षेत्र में पहुँचा हुए तो 10टी लोक पहुँची था। तार कारण कौन है? एते बाट चाली चाली आसा द्वारा केतबेले किए रोगाक्रांत पड़ी बाटर मरी जाए, किए खाद्य अभाव बाटर मरी जाए। तेणु विभिन्न कारणरू चाली चाली दीर्घ पथ श्रीक्षेत्र को आसवा भारत वर्षर विभिन्न कोणरू आदौ संभव नथिला। ता भितरे जो माने आसी पहुँची जाई पारुथिले से माने जगन्नाथ को दर्शन करुथिले। एवं जगन्नाथ को दर्शन पाई ए जो चाली चाली आसुथिले से आपण माने जानुथिबे से सब लोक मानकर जगन्नाथ प्रति केउ भली भल पाइबा थिला। आलाम चांद वृद्ध जगन्नाथ प्रेमी मध्य से भली चाली चाली आसी श्रीक्षेत्र में पहुँची। श्रीक्षेत्र में पहुँची से सीधा सड़क गोड़ हाथ धोई दे जाइचंती श्रीमंदिर भितर को। अरे ये कौन? मंदिर तो द्वार बंद होइची, माने ठाकुर अणसर घर रही सामना द्वार बंद, कारण ता भितरे तांकर गुप्त सेवा चली 15 दिन कहारी की छड़ा जीवनी। ठीक
एई समय मु आउ गोटे कथा आपण मानकु सूचई दउची। एहा पूर्व वीडियो रे मु कहितली जगन्नाथंकर जर फर किछु नुहे, जगन्नाथ प्रकृत में आदौ जर हुए ना। जर नाम ये जो 15 दिन ठाकुरंकर शरीर तदारख करा जाए, ठाकुर शरीर को मरामत करा जाए। जेहेतु ठाकुर 19 वर्ष जाए रहिबे काठर विग्रह, काले केतले कौन सी क्षति हो जाइथिबो, सेथिपई जर नाम तांकु 15 दिन तांकर गुप्त सेवा करा जाए, माने तांकर शरीर चर्चा करा जाए। किंतु केते जन कमेंट रे कहिले नाई नहीं आपण भूल कहउचंती। 1985 मसिया बुर्लार 2 जन डाक्टर आसी थर्मोमीटर देइथिले एवं तांकर देह रे 106 डिग्री जर थिला। संपूर्ण गुली मिछ कथा, धर्म नाम रे आमर साधारण मनुष्य को भंडेइबार कथा। मु जोर दे कहूची, अणसर समय रे केवल दैतापति मान को छाड़ी देले आउ केही एपरिक मंदिर जो माने वर्ष तमाम सेवा थांती, ब्राह्मण माने थांती, ठाकुर को रत्न सिंहासन उपरे लुगा पिंधांती, पूजा करती, घंटी बाजंती, से माने मध्य ठाकुर को दर्शन करिया पई तांका पई अनुमति नाही। केवल दैतापति जो माने विश्वावसु वंशधर माने अछंती, सेही मानकु जगन्नाथंकर निज परिवार लोक भली आज जाए गण्य करा जाइछि। केवल अणसर घरे दैतापति माने तांकर सेवा करती, ता भितर को काहारी की छड़ा जाए नहीं। जेतले काहारी की छड़ा जाए नहीं, 1985 मसिया रे बुर्लार 2 जन डाक्टर आसिले, तांको काख तले थर्मोमीटर देले। से कोन पुरी राजा को ऊपर काहाकु ये गुली गप सब कहा जाउची। जगन्नाथ प्रति भल पाइबा रहू, तांको प्रति प्रेम रहू, निष्ठा रहू, भक्ति रहू, किंतु से भक्तिटा सृष्टि करिया पई मिछ कथा जगन्नाथ ऊपर कहा जिबाटा मु भाबुची अनुचित नुह, पाप। जेतेबेले मंदिरर वर्ष तमाम सेवा करुथुबा सेवायत माने मध्य अणसर घर समय रे से गुप्त सेवा देखि पारंतिनी कि से अणसर घर भीतर को केही अलाउ नुहंती, सेतेबेले जोटे डाक्टर थर्मोमीटर धरी ताकू अलाउ कर दिया गला। छेणी की ए कथा मो भली यूट्यूब रे जो माने भी कहू थांतु, मो भली अन्य माने जेते पंडित माने कहू थांतु, आमे हाथ मारदलु तांको देर जड़ आ तमे हाथ माइलो केमिति, हाथ कोठी माइलो, से तो स्नान विधिरु चली गले अणसर घर को, तमे कोन माने कोडे सेठी भीतर को पसी गलो, तंत्र के भीतर पसी गलो। संपूर्ण मिछ कथा। एटा मु आपन को आज क्लियर कर देली। तेनु आलाम चांद नामक से जो वृद्ध पंडित जेतरा आसी पहुंचंती, कहले धारे ये तो द्वार बंद हेची। समस्त पचारे सेवायत मान को, सेवायत कहले नाई नहीं आपण जानी नाहंती, बर्तमान ठाकुर अणसर घरे अछंती, ठाकुर को ज्वर होईची, तेणु तांकर उपशम चलीची। एई 15 दिन काहारी की ता भीतर को छड़ा जीव नहीं, देखा करि परिबे नहीं। तांका मन दुख हो गला, कहले ठाकुर को सतरे ज्वर हुए ना? हाँ हुए। कारण से विधि परंपराटा आमको आम ऊपर बहुत कारण मु कही सामाजिक वैज्ञानिक मनस्तात्विक कारण आमको कह जाइए ठीक। कारण से 15 दिन क्या देखा देवेनि। तेणु ये वृद्ध कहले मुझे एत दूर चली चली आसी कौन फेरीजी ना कौन कर मन दुख हो जाइए। ये से समय आउ तो उपाय नहीं, से बाहर कबाटा बंद हो बाहर मुंडियाटे मारी ठाकुर कहते प्रभु तू हूँ भक्तर ठाकुर, मु जानी जी आकुल डाकी जमती प्रहलाद आकुल जिते डाकी खम्ब को फटई विदारी तेमे नृसिंह रूप में आसिकी प्रहलाद को भी देखा देइथिलो। तेमे भक्त सालवेग रथ उपर रही जाइथिलो, बलराम दास रथ चली नथिला, बंधु महांती तेमे निजे सुना थाली नहीं महाप्रसाद बढ़ईच। एमती केते केते घटना अच्छी। मु जानी तुम्हें भक्तर भगवान, भक्त तेमे सबकि कर, किंतु मु बुढ़ा लोक ये मरिया समय एत बाट चली चली आसी मो टिके देखा देल ना। अभिमान कहते आखिरु धार धार कि लुह गड़ी जाइए। प्रभु जदि देखा नहला ना मु आसी तते दर्शन करने, तू जदि मते दर्शन न दौचु देखु एठी आसीगला
ଭକ୍ତର ଅଭିମାନରେ ଦାବି। ଭକ୍ତ ଦାବି କରିପାରିବ, ଯେମିତି ବୋଉ ପାଖରେ ଆମ ଛୁଆଟା ଆମେ ବୋଉକୁ ଜିଦି କରୁ, ନା ମତେ ତୁ ଏଇଟା ଦବୁ ନହେଲେ ମୁଁ କାନ୍ଦିବି, ତତେ ବାଡେଇବି। ଛୋଟ ଛୁଆ ବେଳେ ମୁଁ ଯେ ଛୁଆ ଥିଲି, ବୋଉ ଯଦି ମୋ କଥା ନ ଶୁଣେ ମୁଁ ତାକୁ ପିଟେ କଷି ଆଉ ଚୁମୁଟେ। କାରଣ ଗୋଟେ ଛୁଆର ଅଧିକାର ଥାଏ। ଅଧିକାରଟା କେତେବେଳେ ଆସେ? ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇବାଟା ସେତିକି ପ୍ରଗାଢ ଥାଏ। ନିଜ ଲୋକକୁ, ଖାଲି ନିଜ ଲୋକ ହେବନି, କେବଳ ମା କୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ବାଡେଇ ପାରିବ, ରାଗିକି କହିପାରିବ, ମାଗି ପାରିବ। ଆଲାମଚାନ୍ଦ, ବୃଦ୍ଧ ଆଲାମଚାନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ତୁ ଯଦି ମତେ ଦର୍ଶନ ନ ଦବୁ, ତୁ କେମିତି ଦର୍ଶନ ଦେବୁ ମୋର ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ସମୁଦ୍ରରେ ଝାସ ଦେଇ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ଏହା କହିକି ଆଲାମଚାନ୍ଦ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଲାମଚାନ୍ଦଙ୍କର ଏଇ ଆକୁଳ ନିବେଦନ ଏବଂ ପ୍ରେମର ଦାବିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଗଣମଲ୍ଲା ସାହି, ଯୋଉଟା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପଟେ ପଡେ, ମହାବୀରଙ୍କୁ, ଯେ ଯାଅ ସେ ବୁଢାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅ, 15 ଦିନ ସେ ଥୟ ଧରି ରହିଯାଉ, 15 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ନବଯୌବନ ବେଶରେ ବାହାରିବି, ମତେ ସେ ଦର୍ଶନ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଲାମଚାନ୍ଦ ବୁଢା ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ଝାସ ଦେବା ପାଇଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମହାବୀର, ଗଣମଲ୍ଲା ସାହିର ମହାବୀର, ଏବେ ବି ସେଇ ମହାବୀର ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି, ମହାବୀର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ସୁଦର୍ଶନ ଯୁବକ, ସୌମ୍ୟ ସୁଦର୍ଶନ ଯୁବକ ଚେହେରାରେ ରୂପ ବଦଳେଇ ଆସି ପଚାର, ମଉସା তুমি କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଇଏ କହିଲେ, ତୁ ବାବା କିଏ? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ତ, ତମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନଅଶହରେ ଖାଲି ଚାଲିଛ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କି? ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଅମୁକଠୁ ଆସିଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କ'ଣ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ମତେ ଦେଖେଇ ଦେଲେନି, ଆଉ ଏ ଦେହ ରହିକି ମୋର ଲାଭ କ'ଣ? ମୁଁ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ସେ କହିଲେ, ଦେଖ ଏ 15 ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଥାଏ, ଜ୍ୱର ହେଲା ବେଳେ କାହାକୁ ଛଡା ଯାଏନି, ତେଣୁ ତମେ ଅଭିମାନ କରନି, ତମେ ଫେରି ଯାଅ, ଖାଇ ପିଇ ସୁସ୍ଥରେ ରୁହ, ତାପରେ 15 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବ। ବୁଢା କହିଲେ, ପୁଅ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ? ତୁ ତ ଆଜିକାଲି ଟଙ୍କା, ତୁ ଜାଣିନୁ ନାରଦଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ କହିଥିଲେ, ମାନେ ଆଲାମଚାନ୍ଦ ବୁଢା କହୁଛି, ମାନେ ସୌମ୍ୟ ସୁଦର୍ଶନ ଯୁବକ ରୂପରେ ଆସିଥିବା ଗଣମଲ୍ଲ ସାହିର ମହାବୀରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଢା ତୁ ବୋଧେ ବୁଢା ଟୋକା ଲୋକ ଜାଣିନ ତ, ତମେ ନାରଦଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ପୋଥି ପୁରାଣରେ ନଥାଏ, ଶାସ୍ତ୍ର ଶୋଳ୍କ ଭିତରେ ନଥାଏ, କିମ୍ବା ପଣ୍ଡିତ ପୁରୋହିତଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଭିତରେ ନଥାଏ, ଏବଂ ଏଇ ତଥାକଥିତ ଗବେଷକ ପ୍ରବଚକଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବି ନଥାଏ। ମୁଁ ଥାଏ କେବଳ ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ। ଯିଏ ମତେ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଏ, ଯାହାର ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦି ଉଠେ, ଯାହା ଆଖିରୁ ଡଗଡଗ ହେଇକି ଲୁହ ଗଡି ପଡେ, ମୋ ବିନା ଯିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରେ, ମୁଁ କେବଳ ସେଇ ଭକ୍ତ ଦେହ ଭିତରେ ଥାଏ, ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଏ ସଂସାରରେ ଥାଏ। ନହେଲେ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖୁଛ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ପୁରୋହିତ ମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଶୋଳ୍କ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପଣ୍ଡିତ ଗବେଷକ ବାହାରିଗଲାଣି, ମୁଁ କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହେଁନି କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନଥାଏ, ଏବଂ ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ନାରଦଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ କହିଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଥିବି, ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଯଦି କୋହ ଥିବ, ଲୁହ ଥିବ, ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ତା ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଝାସ ଦେବି। ମହାବୀର ଦେଖିଲେ ଏ ବୁଢାକୁ ପାରି ହେବ ନାହିଁ, ମହାବୀର ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ବୁଢା ଭାବୁଛି, ବୁଢା ଯେତେବେଳେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲା, ଏଇ ଆଲାମଚାନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ ବୃଦ୍ଧ ଠିକ କରିଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବି ବା ଖାଦ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଏଇଟା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ ତ? ମାନେ ଠାକୁର 15 ଦିନ ପରେ ଦେଖାଦେବେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନରେ, ମୁଁ କାଳେ 15 ଦିନ ତ ଉପାସରେ ରହିପାରିବିନି, ଖାଇଦେବି, ତାହେଲେ ଠାକୁର କହିବେ ଏଇଟା ମୋର ଭକ୍ତ ନଥିଲା। ଏଇଟା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ପରୋକ୍ଷରେ ପରୀକ୍ଷା ନୁହଁ ତ? କାରଣ ଇଏ ତ ହଉଛି ଛଳିଆ ଠାକୁର, କେତେବେଳେ କାହାକୁ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରିବ
ତାହା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏନେ ଯେମିତି ଏଇ କାଳୁ ମୋର ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟସ୍ୱାମୀ ଧ୍ୟାନପୀଠ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ଦିନ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ମୋର ଶୁଭ ଦିଆଗଲା, ସେଇ ଦିନଠୁ ଗୋଟେ କାଳିଆ କୁକୁର ଆସି ସେଠି ରହିଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଯାଉନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ପ୍ରିୟ କାଳୁ ସେଇ କାଳିଆ କୁକୁର ଭିତରେ କାଳୁ ରୂପରେ ସେ ସେଇ ଆଶ୍ରମଟାକୁ ତଦାରଖ କରୁଛି, ଜଗିକି ପଡ଼ି ରହିଛି। କାରଣ ସେ ଆଶ୍ରମ ବି ମୁଁ କରୁଛି କାଳୁ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରୁଛି। ମୁଁ ତ ତାର ଚାକର, ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏଁ ସେଠି କେବଳ ପଡ଼ିକି ରହିବି। ଆଜି କାଳୁ କୁକୁର ଯେମିତି ଜଗିକି ରହିଛି, ମୁଁ ବି ସେମିତି ମୋ କାଳୁ ପାଖରେ ଜଗିକି ରହିବି। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ ତ, କି ଆଲାମଚାନ୍ଦ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ନା, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦର୍ଶନ ନ କଲା ଯାଏଁ ଆଦୌ ତ ଖାଇବିନି, ତେଣୁ ମରିଗଲେ ପଛେ ମରିଯିବି। ଏହା କହିକି ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆଡ଼େ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତ ଏଇ ପୁରୀ ସହର ଭଳିଆ ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିଲା, ସବୁଆଡ଼େ ବାଲି ସ୍ତୂପ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏ ସହର। ସେ ରାସ୍ତା ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଚାଲି 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 ଯାଇ ସେ କେତେବେଳେ 14-15 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଗଲେଣି। ଏବେ ଯୋଉଟା ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ସେତେବେଳେ ତ ସେଟା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବୋଲି ଏମିତି ନଥିଲା, ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ଚାଲିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇକି ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି 14-15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ବ୍ରହ୍ମଗିରି କହୁଛି, ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ପଡ଼ିଛି। ସେ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ନଖିନି ସେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଣେ କ୍ଷୁଧା, ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି। ସିଏ ଭାବିଥିଲେ କ'ଣ, ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବି। ଆଉ ସିଏ ତ ଜାଣିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, 15 ଦିନ ଦେଖାଦେବେନି ବୋଲି। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଉପାସ ଅଛନ୍ତି। ଏଣେ ଭୋକ, ମନ ଦୁଃଖ, ଅଭିମାନ, ଚାଲି ଚାଲି ରାସ୍ତାର କ୍ଳାନ୍ତି। ନକିନି ବୁଢ଼ା ବସି ପଡ଼ିଛି, ଭାବିଛି ଆଉ ତ ଚାଲିପାରିବିନି। ଏଇ ଯୋଉ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ଟୁଳୁମୁଳୁ ହେଇକି ଉଛୁଳ ମୁଛୁଳ ପାଣି ଅଛି, ମୁଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ତ କ'ଣ ଯାଇପାରିଲିନି, କୋଉ ରାସ୍ତା ଭୁଲିକି ଏଠି ଆସିଲିଣି। ଏଇ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ପ୍ରାଣ ଦେବି। ଏହା କହିକି ସେ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ସୁଇସାଇଡ୍ ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ଝାସ ପ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଡେଇଁବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଣସର ଘରେ ପିଣ୍ଡିରେ ଥୟ ଧରି ରହିପାରିଲେନି। ସେ ଦେଖିଲେ ମୋର ଭକ୍ତଟେ ମୋର ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ପ୍ରାଣ ଝାସ ଦେବ। ଠିକ୍ ସେଇ ପୋଖରୀ ଭିତରୁ ହଠାତ୍ ଦେଖାଗଲା, ଚାରିଆଡ଼ ଆଲୁଅ ହେଇଗଲା, ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକରେ ଚାରିଆଡ଼ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଲା। ସେଇ ପାଣି ଭିତରୁ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରି, ନାଇଁ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ, ସରି ଦୁଃଖ କହିଲି, ଭୁଲ କହିଲି। ସେଇ ପାଣି ଭିତରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ? ଆଲାମଚାନ୍ଦ ବୃଦ୍ଧ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ 15 ଦିନ ଧରି ଆ ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲାଣି, ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଭଡ଼ା ଫଭଡ଼ା ଖିଆ ପିଆ ନାହିଁ, ସିଏ ବି ପାଣି ପଣାରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଇଏ ଆଲାମଚାନ୍ଦ ବୃଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ମହାବୀରଙ୍କ କଥା ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ମହାବୀର ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଣସର ଘରେ ନ ରହି କେବଳ ଭକ୍ତଟେ ମରିଯିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସିଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଚାଲି ଭକ୍ତ ପଛେ ପଛେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗରେ ଭକ୍ତ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଲାନି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ। ଇଏ ହେଲେ ଭକ୍ତର ଠାକୁର, ଇଏ ଦେଖିପାରିବେନି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଟା ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖିକି ଏ ସଂସାରରୁ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଚାଲି ପ୍ରାୟ 14-15 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ 14-15 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ,
এই जो ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, ଏକରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଖିଆପିଆ ନାହିଁ, ସିଏ ବି କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ପୋଖରୀ ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ବାହାରିକି ଆବିର୍ଭାବ ହେଇକି ଆଲାମଚନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଲାମଚନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତମର ଇଏ କି ରୂପ? କାରଣ ଇଏ ଏକଦମ ଶୁଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେହ ଶୁଖିଲା ହେଇଛି, ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ଦେହରୁ ବି ଝାଳ ବାହାରୁଛି, ଇଏ କି ରୂପ? ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଆଲାମଚାନ୍ଦ ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ, ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏତେ ବାଟ ଦୀର୍ଘ ମାଇଲ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛ, ଫେରେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ତୁମେ ଅନ୍ନସ୍ପର୍ଶ କରିବନି ତା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପାଳନ କରିଛ, ଏବଂ ମୁଁ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି। ତୁମେ ଯେଉଁ ମହାବୀର କହିଲ ନାରଦକୁ ବିଷ୍ଣୁ କହିଥିଲେ ଯାହା, ସେଇଟା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସତ୍ୟ, ମୁଁ କେବଳ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଏ ସଂସାରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 14-15 କିଲୋମିଟର ମୁଁ ତମ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିକି ଆସିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଲାମଚନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତୁମର ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ତି ଚେହେରା ଦେଖାଅ, ମୁଁ ଏଇ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଚାରି ହାତରେ ଧରିକି ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଆଲାମଚାନ୍ଦ ଯେତେ ସମୟ ଧରି ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖିବା କଥା ଦେଖିପାର। ଆଲାମଚାନ୍ଦ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲମ୍ବ ହେଇ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲ, ମୁଁ କେବଳ କୃତଜ୍ଞ ନୁହେଁ, ମୁଁ କେମିତି ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଲା। ଏହାପରେ ସେଇ ରୂପ ଉଭେଇ ଯାଇଛି। ଆଲାମଚାନ୍ଦ ବୃଦ୍ଧ ଆସି ତତ୍କାଳୀନ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଉଭେଇ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭୁଲିଗଲି, ଛାଡ଼ିଦେଲି, କହିଦେଉଛି। ଆଲାମଚାନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯେଉଁ 15 ଦିନ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖିପାରି ଦୁଃଖରେ ଫେରି ଯାଉଥିଲି, ସେମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଏଇ 15 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଦୁଃଖରେ ଫେରି ଯାଉଥିବେ। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଏଇଠାରେ ଏଇ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ମୋତେ ଆପଣ ଦେଖାଦେଲେ, ଆପଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ରୂପରେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଣସର ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 15 ଦିନ ପଡ଼ିଥିବେ, ମୋରି ଭଳି ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠାକୁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଲାମଚାନ୍ଦ, ତମରି ପାଇଁ ତମର ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ମୁଁ ଏଇ ରୂପରେ ଏବେଠାରୁ ଦର୍ଶନ ଦେବି। ଅଣସର ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖା ଦେଇପାରିବେନି ସେମାନେ ଆସି ଏଇଠାରେ ମୋର ଏଇ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ସେଠାରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା କହିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆଲାମଚାନ୍ଦ ଆସିକି ତତ୍କାଳୀନ ରାଜାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜା ସେଇଠାରେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ସେଇଠାରେ ଗୋଟେ 50 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ କଳା ମୁଗୁନି ପଥରର ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦାପଦ୍ମ ଧରିଥିବା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ଯାଏଁ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାଁ ଏଇ ଭକ୍ତ ଆଲାମଚାନ୍ଦର ନାଁ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଲାରନାଥ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଣସର ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନେ ଏଇ 15 ଦିନ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଆସି ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଆଜି ଯାଏଁ ସେଥିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ତାହା ଆଜି ଯାଏଁ ଜାରି ରହିଛି। ଇଏ ଥିଲା ଅଲାରନାଥଙ୍କ କଥା। ଅଣସର ସମୟରେ ଆମେମାନେ କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଯାଇ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ତା ପଛର ଏଇ ଥିଲା ଇତିହାସର ଘଟଣା। ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 14 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଏ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଭକ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ।
तेणु अणसर समय जो माने रत्न सिंहासन रे जगन्नाथ को दर्शन करि पारु नाहंती, जो माने आसी ब्रह्मगिरी रे अल्लाहनाथ को दर्शन करुचंती, अविकल सेही पुण्य सेही आत्मसंतोष सेही आनंद मध्य मनुष्य प्राप्त होई थाए। जो माने ब्रह्मगिरी आसी नाहंती, पुरी बाहर लोक को मु कहूची जीवन रे खाली अणसर समय नुहे, जदि केबे पुरी आसुचंती मात्र 14-15 किलोमीटर रास्ता, थरे ब्रह्मगिरी आसी अल्लाहनाथ मध्य दर्शन करंतु। आ अल्लाहनाथंकर प्रिय होला खीरी भोग, प्रतिदिन खीरी भोग हुए, आपण माने खीरी किनिकी मध्य खाई पारिबे। ये थेला मु जो आज टाइटल लेची भक्तर अधीन श्री जगन्नाथ, चालो सखी जीवा अलारनाथ। अलारनाथंकर कथा गाथा पुणी शेष से गोटे कथा मु बारंबार कहूची, नारद को विष्णु केतले कहिथिले मु जानिनी कि मु सेतले नथिली, किंतु से जहा नारद को विष्णु कहिथिले बोली कहा जायछि से ही सत्य, सेटा मो जीवन रो उपलब्धि। आम जगन्नाथ बा मो प्रिय कालू तुमर पांडित्य भितर न थाए, तुमर गवेषणा भितर न थाए, तुमर प्रवचन भितर न थाए, तुमर शुल्क भितर न थाए, तुमर शास्त्र भितर न थाए। ए समस्त शास्त्र शुल्क पांडित्य ए सबु होची तांकु पाइबा रास्ता रे प्राचीर कांथ। जेते दिन जाए तुम्हें शास्त्र भितर बुड़ीकी थिबो, शुल्क भितर बुड़ीकी थिबो, पंडितर उच्चारण भितर ईश्वर को पाइया को चाहूथबो, तमे 100 जन्म रे जगन्नाथंकर दर्शन पाई परिबो नाही। तांकु पाइया को गले केवल तांकु भलो पाओ भलो पाओ भलो पाओ, प्रेम करो। सी हेले प्रेमर ठाकुर, जियंता ठाकुर, मनीष ठाकुर, भावर ठाकुर। एटा को मु प्रतिथर काई कहूची, कारण मु जीवन रे कौनसी पोथी पुराण पढ़ी नाही। मु जदि तांको पाइची केवल प्रेम रे भलो पाइबारे पाइची। मु भक्त सालबेग नुहे, बंधु महांती नुहे, कि बलराम दास नुहे, कि आलाम चांद भी नुहे। आपण आपको ग्रहण करंतु न करंतु मोर सामान्यतम चिंता नाही। मते मध्य केते गुड़िए विशेष समय रे विशेष कारण पाई, केतोले मोर जिद्दी पाई बा केतोले मो आखिर लुह पाई श्री जगन्नाथ मते दर्शन देइचंती बोली मुते जोरे कहूची जे भगवान जगन्नाथ को प्रेम करो। 8 अधिका मु किछि कहू नाही। पुणी शेष रे कहूची एबे शून्यस्वामी ध्यानपीठ एई रविवार दिन 12 तारिख रविवार दिन छात पड़िबो। यह पर काम चली रहिबो। मोर लक्ष्य डिसेम्बर सुधा जदि काम सरी जीवो, ठाकुर मंदिर हो जीवो, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा आसी सेठी बसिबे। मोर एई शेष बयस परिणत बयस मु सेई आश्रम रे ठाकुर पाखे पड़ी रही ए संसार जीवाकू मोर इच्छा। मनुष्यर जहा इच्छा सब कौन पूरण हुए, सेणिकी कालूर जहा इच्छा। आपण माने अनेक अहेतुक भाव आश्रम पाई अर्थ राशि पप्पू महाराज नंबर पठाउचंती, सेथिपई मु कृतज्ञ। जदियो आमे तथापि सुधा अंतत पक्षे 48 लाख टंका पछरे अच्छे, 48 लाख पछरे आमे अच्छे। तेबे मोर विश्वास कालू जदि चाहिबो ता मध्य पूरण हो जाई परिबो। आपण माने समस्ते हेला परे मु जणेबी, आश्रम हेला परे किए अर्थ राशि साहाय्य करि थाउ बा न करि थाउ ता सहित किछि नाही, जे टंकाटे भी न किछि समस्तंकर आश्रम, समस्ते आश्रम को आसीबे, जेतबेले चाहिबे आसिक आश्रम रे मध्य रही परिबे, कालू सहित रही परिबे, मो सहित रही परिबे। आजि पई रहिली गोटे विशेष अनुरोध, आपण माने मोर वीडियो को एबे आ शेयर करू ना। तेनु
କାଳୁର ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କ ଭଳି ତାର ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ କାହିଁ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷେ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବଢ଼ୁନାହିଁ। ହୁଏତ ମୋ କଥା ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ, ତେଣୁ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେଚ୍ଛା ତା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।